बाबा बसे ग्राम बकाले बल गुर संगत सकल समाधि। ये बचन धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा कि भावें कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरता गति उदों ही सौंप दी थी। उन्होंने की वेख्या कि धीरमल होर बहुत सारे दंभी ते पखंडी जिहड़े सी इत्थे 22 गद्दियां ला के बैठे हुए सन ते उन्होंने अपने नाल बहुत सारे चेले बल के भी रखे हुए सन। हर बंदा अपने आपे नूं गुरु कहला रहा सी, खास करके उन्होंने विच मोढी सी धीरमल। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने जो इशारा कर दिता सी ते दरगाही मल ते बाबा गुरदित्ता जी बाबा बुढ़ा साहब जी की वंश विचों जो चल के आए ने, वो सोच विचार कर रहे हैं कि गुरु हरकृष्ण साहब जी के बचनों अनुसार हुण अगला गुरता गद्दी का दावेदार इन्हां नूं किवें नियत करिए। इसी समय ही मक्खन शाह लुबाणा दुविधा दे विच पै गया। उन्हें इस विचार नूं समझण वास्ते सारियां दे अगे दो दो मोहरां जिहड़ियां सी वो अर्पित कीतियां। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे अगे भी भेट कीतियां ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने उस वक्त ये गल कही कि मक्खन शाह जी ये कि तुसीं ते मन विच 500 की मुराद धारण कीती सी ते हुण दो मोहरां भेट कर रही। मक्खन शाह लुबाणा ये गल नूं समझ गया कि जिहड़े 22 दंभी ते पखंडी सी उन्हां विचों ते कोई अपनी इस विचार बारे ते बोलिया नहीं कि मैं किन्नियां मुराद धारण कीतियां सी, वो ते अंतरजामी नहीं सन। इस करके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं सच्चा गुरु समझदिआं मक्खन शाह लुबाणी ने कोठे ते चढ़ के, जिथे अजकल गुरुद्वारा मंजीर साहब बनिया इस स्थान ते कोठे ते चढ़ के उन्हें रौला पा दिता, साचा गुर लादो रे साचा गुर लादो। उस दिन भी सावण महीने की पूर्णमासी ते हिंदू इतिहास के अनुसार उस दिन रखड़ी का त्योहार इस करके इस त्योहार नूं हर साल गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रगट होने वाला साचा गुर लादो रे पुरब जिहड़ा वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत वड्डे पद्धर ते मनाया जाता है। साचा गुरु लादो रे दिवस गुरुद्वारा नौवीं पातशाही बाबा बकाला साहिब विखे हर साल की तरह इस साल भी पूर्ण शरधा भावना के नाल मनाया जा रहा है। भाई साहब, देखा जाता है कि संगतां जिहड़ियां ने इस जोड़ मेले नूं रखड़ी पुन्निया दा मेला कह के भी जिहड़ियां वो बाहर जाणू हुंदियां ने, इहदे विच किन्ना क मतलब तर्क है कि इहनूं रखड़ पुन्निया दा मेला जां साचा गुरु लादो रे दिवस जिहड़ा मनाया जाता है? असल विच धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी जिस वक्त दिल्ली की धरती ते ज्योति जोत समाउण लगदे ने ते 4 महीने पहलां गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं संगतां ने उन्हां दे अखीर दे वेले धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे अगे फरियाद कीती सी, सतगुरु जी आप जी तो बाद अगला गुरु कौन होवेगा। ते धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने हवा दे विच बांह लहराउंदिआं संगत दे नाल वचन साझे कीते सन। अगला गुरु जिहड़ा है वो बाबे बकाले की धरती ते बाबा बसे ग्राम बकाले बल गुर संगत सकल समाधि। ये वचन धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा कि भावें कि गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं गुरता गद्दी उदों ही सौंप दी सी, पर फिर भी भाई दरगाही मल ते बाबा गुरदित्ता जी गुरता गद्दी दीआं रस्मां लैके जदों इत्थे पहुंचदे ने ते इत्थे पहुंचदिआं अगे उन्हां ने की वेखिया कि धीरमल होर बहुत सारे दंभी ते पखंडी जिहड़े सी इत्थे 22 गद्दियां ला के बैठे हुए सन ते उन्होंने अपने नाल बहुत सारे चेले बल के भी रखे हुए सन। हर बंदा अपने आपे नूं गुरु कहला रहा सी, खास करके उन्हां दे विच मोढी सी धीरमल, जिन्हें इस गल का भी माण सी कि मेरे कोलों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का हथ लिखत स्वरूप होने करके और रिश्ते विच मैं भी गुरु हरकृष्ण साहब जी का बाबा लगदा, इस करके वो ज़्यादा अपने आपे नूं दावेदार कहलाउंदे आ। जदों कोई गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम भी लैंदा सी ते वो कलप जांदा सी और किसी नूं भी वो गुरु तेग बहादुर साहब जी वाल ना ते जाण दिंदा सी ते ना ही गुरु तेग बहादुर साहब जी के मन विच संगतां दे सन्मुख हो के अपने आप नूं गुरु प्रगट करके
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਮੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੰਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਦਾ 500 ਉਸ ਵਕਤ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਲਕੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਬੜਾ ਧਨਾੜਪੁਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 22 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 500 ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 22 ਦੰਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 22 ਦੰਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।